खबर पड़ताल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हां हरजोत कौर ते स्वागत करदे हां सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी का। बहुत-बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बहुत धन्यवाद हरजोत जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों। सो डल्ला जी, बहुत खास मुद्दे जो नवे मुद्दे ਅਸੀਂ कह सकते हैं पंजाब की सियासत विच उभर रहे ने। सब तो पहला गल करिए ते पंजाब सरकार दी मूंगी दी गारंटी फेल हो गई है ते हुण डैमेज कंट्रोल वाल लग गई है पंजाब सरकार। दूजे पासे हुण नवे डीजीपी दी चोण वाल भी जो है कई क्यास लग रहे ने ते पुराने डीजीपी क्यों आखिर छुट्टी ते जा रहे ने ते भगवंत मान ने जो सिख जथेबंदियां नूं रिपोर्ट सौंपी है उसदे उपर भी तुहाडे तो टिप्पणी जरूर लवांगे। सब तो पहला जेकर आपां शुरुआत करिए तां डीजीपी वीके भावरा तो गल करिए शुरू कि आखिर वो क्यों छुट्टी ते जा रहे ने, अजिहा क्यों है ते पंजाब विच नवे डीजीपी दी जे चोण दी गल कीती जा सकदी है तां किस नूं बनाया जा सकदा है ते नियुक्ति किवें हो सकदी है? देखो, ये बड़ा हैरानीजनक मामला हुंदा है जदों आम तौर ते जदों कोई भी सरकार आउंदी है ते सरकारां खास तौर ते डीजीपी अपनी पसंद दा लाउंदियां ने। मेरा ये मनना है कि सरकारां नूं डीजीपी मैरिट दे आधार ते लाउणे चाहीदे है। पुलिस फोर्स साडी डिसिपलिनड फोर्स है, भावें फौज है भावें पुलिस है, ये साडियां डिसिपलिन फोर्सेस ने। मैं हमेशा ये मनदा कि सरकारां नूं मैरिट ते डीजीपी लाने चाहिए ने ताकि ये सुनेहा जावे कि पुलिस दा सियासीकरण नहीं है। जदों जदों सरकारां अपनी पसंद दे चुन चुन के डीजीपी लाउंदियां ने, उहदा मतलब यही हुंदा कि पुलिस दा सियासीकरण है। क्योंकि हरजोत जी, तुसीं मैनूं दसो, जिहड़ा व्यक्ति रैंक जिस व्यक्ति दा रैंक डीजीपी दा बन गया वो काबिल तां है ही है, बिल्कुल वो काबिल तां है ही है। सो सीनियोरिटी दे उत्ते मैरिट दे आधार ते डीजीपी लाने चाहिए ने। जिहड़ी हुण तुसीं गल कीती है, जदों भगवंत मान दी सरकार बनी, इन्हां ने जिहड़े पुराने वीके भावना साहब डीजीपी सी, यूपीएससी दे पैनल तो बन के आए सी। यूपीएससी सेंटर गवर्नमेंट दा पैनल जांदा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, उत्थों नाम सुझाए जाते हैं 3, उन्हां दे विचों जिहड़े वीके भावरा साहब चुने गए सी। हुण मसला यह है कि इन्हां ने छुट्टी अपलाई करती, कहंदे छुट्टी मंजूर हो गई है, 5 जुलाई तो छुट्टी ते चले जाणगे। इहदा मतलब है 5 जुलाई तो जिवें ही ये छुट्टी ते जाणगे उसे वेले ही एक नवे कार्यकारी डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी की नियुक्ति कर दी जाएगी। चरणजीत चन्नी जदों मुख मंत्री बने सी, उन्होंने श्री इकबालप्रीत सिंह सहोता नूं एक्टिंग डीजीपी लाता सी, क्योंकि उदों भी छुट्टी ते चले गए सी जिहड़े पुराने डीजीपी सी। ਜਿਹੜੇ पुराने डीजीपी सी कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले, वो उदों छुट्टी ते चले गए तो फिर वो केंद्र के डेपूटेशन ते चले गए, तो हुण वाले डीजीपी भी केंद्र के डेपूटेशन ते जा रहे हैं। इकबालप्रीत सिंह सहोता जी, वो हजे काफ़ी उन्हों सेवा भाव पिया। उन्होंने अगस्त 2022 च रिटायर होना है, सो इस साल 22 च रिटायर होना है। सो उन्होंने चरणजीत चन्नी जी ने नियुक्त कर लिया सी। हुण जिहड़ा सवाल है कि नवे डीजीपी कौन होणगे, देखो वीके भावरा साहब छुट्टी ते जा रहे ने। चर्चावां मीडिया दे विच इह सी हरजोत जी कि भगवंत मान दी सरकार डीजीपी साहब तो खुश नहीं, ये रिपोर्टां सी। ते डीजीपी तां डीजीपी हुंदा है। अगर कोई घटनावां वापर गईयां उहदे लई सिर्फ एक डीजीपी जिम्मेदार नहीं हुंदा। और साडे माहौल ये है, इहनूं ही कहंदे ने पुलिस दा सियासीकरण, कि अगर सिद्धू मूसेवाले दा मामला आ गया, अगर पंजाब च लैंड ऑर्डर ते क्वेश्चन खड़ा हो गया, ਇਹਦਾ मतलब है कि सिर्फ ते सिर्फ एक डीजीपी ਉਹਦੇ ਲਈ जिम्मेदार है। अगर सिर्फ एक डीजीपी जिम्मेदार है फिर तो मुख्यमंत्री भी उन्ना ही जिम्मेदार है। ये एक कंटिन्यू प्रोसैस है, वारदातों का होना, क्राइम का होना ते उन्होंने कंट्रोल करना, ये हमेशा एक चुनौती है। तो नवे डीजीपी के आने नाल की गारंटी है कि भविख च कोई जुर्म की वारदात नहीं वापरूगी। सो इनू कहते हैं पुलिस का सियासीकरण। जदों संगरूर की चोण भी आम आदमी पार्टी हार जाती है, सिद्धू मूसेवाले के नां ते जो कुछ वापरिया, सिद्धू मूसेवाले के मामले ते हुण सरकार तां इश्तिहार आप छापदी रही, पोस्टां भी असीं सुरक्षा वापस ले ली। डीजीपी साहब ने तो नहीं प्रैस कॉन्फ्रेंस की भी अज असीं 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली। ये तो पोलीटिकल लीडरशिप ही प्रचार कर रही सी ना। ते सुरक्षा वापस लैण दे हुक्म भी सरकार दे होने हैं, भी रिव्यू करो तो सुरक्षा वापस लो। सो कमियां असल च सरकार दियां हुंदियां,
ਕਮੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਸਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰਨ ਜਾ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੇਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੌੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਅੰਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰਵਰੀ 2026 ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਾਰਚ 2028 ਚ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਈ 2027 ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 5-7 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। 10 ਨਾਮ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਜਦੋਂ ਭੇਜੇਗੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ 2029 ਚ। ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2028 ਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਮਈ 2027 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਔਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2022 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਸੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ DGP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਰ ਪਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ? ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਭਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 29 ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ। ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਖੋਲਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਰਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਰਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੰਘੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 7275 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੂ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਲਵਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 28 29 ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ,
ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਐ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਕੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਐਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6000 ਚ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7000 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 275 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ 7275 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6000 ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 1000 ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੇ 32,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 1,32,000 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 7275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੇਸ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਧਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ 7275 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 'ਚ ਚੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5500 'ਚ ਚੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6000 'ਚ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੀਜ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਐਤਕੀ ਬੀਜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਗਿਣਾਤੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਟਵੀਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੋਰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ,
ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਲਾਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾਤੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛਪ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਵੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਛਾਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਫੇਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਐਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਟੂਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਸਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਸਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿਕਚਰ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 2015 ਜੂਨ ਦੇ ਵੇਲੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ 2015 ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਮਲਾ CBI ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸੀ, 3 FIRਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।